وهو عملية الإعلال والإبدال والإدغام. طيب، أو قد زودتكم بالفيديو المسجل ومحمل على اليوتيوب، موقع يوتيوب لي، حتى يتسنى لكم مشاهدة هذا المحاضرة أو هذا الفيديو، أو حتى يتسنى لكم ماذا متابعة محاضرة لهذا الموضوع في أي وقت وفي أي مكان. أوكي، وكذلك ثمة بعض المعلومات أريد أن أضيفها بناء على ما ورد في الكتاب، في كتابكم المقرر، في كتاب المقرر الصرف التعليمي لسليمان ياكود. أوكي، أعتقد أنكم قد قرأتم كذلك هذا الموضوع في الكتاب المقرر، وتستطيع أن تقارن ما وجدتم في الكتاب المقرر مع ما قدمته في الفيديو المسجل على يوتيوب هذا قبل قليل. أوكي، ثمة بعض المعلومات ربما لم تجدوا في الفيديو، ولكنها موجودة في الكتاب المقرر، ولذلك في هذه المحاضرة أريد أن أسلط الضوء على هذه المعلومات أو هذه الجوانب التي لم أتطرق إليها في الفيديو. أولا، قلب الهمزة واو أو ياء. قلب الهمزة واو أو ياء. أوكي، متى يمكن قلب الهمزة واو أو ياء؟ يمكن أن يحدث هذا القلب في حالتين، في حالتين أو في موضعين. الحالة الأولى، أن تقع الهمزة بعد ألف على وزن مفاعل، وما يشبه هذا الوزن أو ما يشبهه، وأن تكون هذه الهمزة عارضة بمعنى ليست أصلية، ليست أصلية يعني. وأن تكون لام الكلمة المفرد همزة أصلية، أو هذه لام الكلمة حرف علة، يعني أصلها حرف علة، إما أن تكون واوي الأصل أو ياء الأصل. في هذه الحالة يمكن أن يقلب أو تقلب الهمزة واوا أو ياء. لنرى أولا المثال من لام الكلمة المفرد همزة أصلية. أوكي، لام الكلمة المفرد همزة أصلية. المثال على ذلك كلمة خطايا. خطايا جمع التكسير، ما مفردها؟ خطيئة. مفردها خطيئة. فالأصل الثلاثي المجرد منه من ماذا؟ من إذا أين لام الكلمة؟ أين لام الكلمة؟ خاء فاء الكلمة، طاء عين الكلمة. أين لام الكلمة؟ أين لام الكلمة؟ يا أستاذ. كيف تعرفون فاء الكلمة؟ لام الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة. لننظر إلى ماذا؟ إلى الفعل الثلاثي المجرد. إذن خطيئة ما فعله الثلاثي المجرد؟ خطايا. خطايا أو خطأ؟ مثلا أخطأت، أو أخطأت في هذا الجانب، أو أخطأت في كلامك. إذن أين لام الكلمة؟ الياء أو الهمزة؟
Hamzah Ustaz. Al-hamzah Hamzah. walaisatil ya. La tanzur ila tartib. Tazakkar. La tanzur ila tartib. Okey, fa'ul kalimah laisat bermakna al-harful awal yumathil fa'ul kalimah. La. Okey, bukan ikut susunan. Okey, susunan satu fa'ul kalimah. Susunan huruf kedua ainul kalimah. Jangan ikut faham cara macam tu. Kefahaman yang tak betul sama sekali. Kayu kor dia apa? Mal ma'iyar dalam topik ni. Fi hadzal mawdu' kama zakartu fi khulasah. Al-muntalaq ar-ra'is fi hadzal mawdu' hatta na'rif التحولات أو التغيرات الصوتية التي تقع أو التي تطرأ على بنية الكلمة. المدى المنطلق الأول kayu ukur pertama ataupun titik pertama adalah tahdid al-asl as-sulasi al-mujarrad. Kita menentukan dia punya root word. Penentuan root word itu merujuk kepada apa? Mana root word ataupun huruf asal bagi fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah. Itu hadhi al-khutwah al-ula. Idza akhta'tum fi al-khutwah al-ula, okey, kalaulah kamu silap, atau idza lam tatamakkan min ma'rifati atau min tahdid hadha al-asl as-sulasi al-mujarrad, sekiranya kamu tidak ada keupayaan ataupun masih lagi tidak berupaya menentukan dia punya root word, maka kamu tidak akan faham tajuk ini selama-lamanya. That's why kamu kena wajib berinteraksi dengan mu'jam. Contoh tadi itu bila lakukan tak akan. Okey, so pastikan yajib an tata'akkad min annaka qadirun ala tahdid al-asl as-sulasi al-mujarrad. Maknanya step pertama dalam bidang saraf ni kan, kamu ada keupayaan yang ampuh, yang kuat untuk menentukan mana root word dia. Kalau ni kamu dapat tahu dalam, okey, barulah kamu boleh mengikuti semua topik-topik yang terdapat dalam morfologi ataupun saraf bahasa Arab ini. Sekiranya kamu masih tidak dapat menentukannya dengan baik ataupun masih kamu kan recheck baliklah. Okey? Sekejap
Okey, linuasil afwan ala al-muqata'ah ala hadha. Tadi apa tadi? Okey, kita masih di sini. Okey. الأمر المهم أو الأمر الخطوة الأولى في فهم أو في ماذا في لأن تكون ماذا لأن تكون قادرا على فهم هذا الموضوع، خاصة وفي فهم الموضوع الصرفية عموما يجب أن تعرف الجذر الثلاثي الصامتي أو هذه التعبير القدماء أصل الكلمة. ما المراد بأصل الكلمة؟ يجب أن تعرف ما أصل الكلمة مثلا فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. والتحديد فاء الكلمة لام الكلمة عفوا فاء الكلمة عين الكلمة ولام الكلمة لم يكن أو لم يكن على ترتيب. bukan الحرف الأول itu فاء الكلمة, الحرف الثاني itu فاء الكلمة, huruf yang ketiga macam ya tu huruf ketiga maka lamul kalimah. Bukan itu kayu ukurnya. Kayu ukurnya apa? Kita kena yajib an nattali' ala al-mu'jam. Kalau kamu tak tahu, tapi kalau contoh kalau ustaz dah tahu. Khati'ah kan? Guna akhta' tu maknanya lamul kalimah tu hamzah. Kita katakan akhtai tu tak. Maknanya hamzah itu adalah aslul kalimah. Itu step pertama. Penentuan atau menentukan apa itu jazrus samiti ataupun aslul kalimah. Jadi masalah apabila yang asas itu pelajar tak faham. Jadinya yang bakinya nak faham macam mana? Dia faham cedok lah ataupun buat faham tapi sebenarnya tak faham. So Ustaz beritahu tahu ni adalah asas pertama, step pertama tolong bagi clear, lepaskan dulu. Tak lepas yang tu, okay, kamu tak. So poinnya apa sini? Mata yumkin an yuklab atau tuklab hamzah wawan aw ya'an al-hala ula an taqa'u al-hamzah ba'da alif mafa'il aw ma yushbihu wa an takuna hadha al-hamzah aridatan, okey, laysat asliyah. Okey, wa an takuna, syarat yang ketiga adalah wa an takuna lamul kalimah al-mufrad hamzah asliyah ataupun huruf ilah. Kita tengok dulu yang mana lamul kalimah itu, lamul kalimah yang berada pada sighah mufradnya adalah hamzah asliyah. Maknanya lamul kalimah itu hamzah asliyah, bukan hamzah yang aridah ataupun hamzah yang ditukar. Mana hamzah yang asal. Contoh perkataan khati'ah. So hamzah itu hamzah asliyah yang pada mufrad tu. Dan dia mewakili lamul kalimah. Macam mana dia boleh tahu? Tengok kamus lah. Kalau kamu tak tahu, mana kamu punya knowledge tu rendah. Bila knowledge rendah, tengok kamus. That's why bila kullama ta'awadtum ala istikdam al-mu'jam, مثلا المعجم يشبه زميلا لكم ماذا كثر أو ماذا kamu punya knowledge tu, al-thaqafah al-Arabi itu menjadi lebih ampuh, lebih kuat. Okay, oleh kerana kamu punya knowledge bahasa Arab itu sangat rendah ataupun kurang menyebabkan kamu tak boleh nak tentukan satu. Dan tak boleh mana tak tahu lagi. Yang keduanya tak tengok kamus. Itu masalah besar kita lah kan. So kalau tak tahu, kita kena tengok yajib an narji' ila al-mu'jam. So bila tengok kat mu'jam asalnya memang hamzah. Khata'a. Mana hamzah itu hamzah asliyah. So isunya adalah apa kat sini? Bila inama na'ti bil jama'. Jama' li hadhihi kalimah khataya. Itu kita tahu. Ma huwa al-musta'mal di jama'. Jama' li kalimah khati'ah khataya. Cuma persoalannya, kaifa tusbih? Kaifa tusbih hadhihi kalimah khataya? Khataya. Lianna mufradaha khati'ah. Okey. Tamurru hadhihi al-kalimah khataya bi sittati khutuwat. Tamurru kalimah أو تمر الكلمة خطايا أو تمر هذه الكلمة الجمع خطايا بستة خطوات قبل أن تصبح خطايا. Maknanya khotaya sebelum dia menjadi khotaya itu dia melalui barulah
itu 6 fasa perubahan lah. Itu dipanggil at-taghayyurat. Okey, 6 fasa perubahan yang dilalui oleh perkataan khati'ah sebelum dia menjadi khataya ketika mana dia plural. Mal al-khutwa al-ula, apakah fasa pertama? Dia kata tujma' khati'ah ala khata'i'u. Okey, tujma' khati'ah ala khata'i'u. Itu asalnya khata'i'u. Okey, wal ya' az-za'idah fil mufrad tuzadu fil jama'. Tengok, mufradnya mana? Khati'ah. Ya-nya itu ya asliyah ke zaidah? Zaidah. Ya pada mufrad zaidah ke? Okey, zaidah. Dia kata apa? Zaidah. Ya zaidah yang pada sirah mufrad itu diletakkan juga pada sirah jamak. Khata'i'u. Khata' ya itu zaidah. Sebagaimana zaidah pada mufradnya, hamzah lamul kalimah tu duduk belakang. Khata'i'u. Itu step pertama. Itu baru fasa pertama. Okey, al-khutwah as-saniyah ataupun al-khutwah as-saniyah allati marrat biha hadhihi al-kalimah ma hiya tuqlabul ya al-waqi'ah ba'da al-alif hadhihi. Tengok dia ya tu terletak selepas hamzah kan, dan ya itu merupakan ya tambahan yang mana sebagai dalam sighah mufrad. Dia kata tukarkan ya tersebut hamzatan. So bila ditukar menjadi ya, jadi sighah khata'i'u tu menjadi apa? Khata'i'u. So hamzah kat situ, hamzah gantian kepada ya. Ya yang pada asalnya pun gantian juga. Bukan maknanya tambahan, sorry. Tambahan, bukannya asal. So lafaz menjadi apa? Khata'i'u. Mana fa'ul kalimah? Kha. Mana ainul kalimah? Ta. Mana lamul kalimah? Duduk kat ujung tu, hamzah duduk ujung. Okey, khata'i'u. Kemudian fasa yang ketiga adalah al-khutwah as-salitsah. Okey? Ataupun al-marhalatu as-salitsah tuklabu al-hamzah al-akhirah. Hamzah akhirah tadi tu merupakan apa? Lamul kalimah. Liwuqu'iha mutatarrifatan ba'da hamzah. Dia kata oleh kerana apa ditukarkan hamzah yang akhir itu menjadi ya? Kerana hamzah tersebut terletak di hujung kalimah selepas hamzah. Maka menjadi khata'i'u. Khata'i'u. Itu fasa ketiga. Al-marhalatul rabi'ah. Okey. Tuklab kasratul hamzah fathatan litakhfif. Tengok khata'i'u. Iu. So adalah apa ni, su kata pada keadaan yang agak berat, mana perpindahan al-intiqal minal kasr ila dham sakin. Macam mana nak meringankan? Okey, dia kata sila tukarkan kasratul hamzah itu menjadi fathah. Tukarkan baris. Okey, baris pada hamzah tersebut, baris apa? Kasrah pada hamzah tersebut menjadi fathah untuk takhfif. Fatusbih khata ayu. Khata ayu. Belum jadi lagi. Tak jadi khataya. So, masih berada pada fasa yang keempat. Fasa yang kelima, selepas khata ayu itu, tuklab al-ya allati fi akhiri sighatil jam'i alifan. Dia kata sila tukar ya yang berada pada hujung kalimah tersebut, yang mana ya tadi asalnya adalah hamzah kan? Okey, tukarkan menjadi alif pula. Li'anna taharrakat. Kerana apa? Ya tersebut berbaris wa ma qablaha al-hamzah. Okey, wa ma qabla al-hamzah maftuhun fatusbih khata'a. So bila dah tukar menjadi alif menjadi khata'a. Itu fasa yang kelima, fasa yang terakhir. Okey, tuklabul hamzah ya'an fatusbih khataya ala wazan fa'ilu. Fa'ilu. Okey, step yang terakhir barulah ditukarkan hamzah tersebut menjadi ya. So ceritanya tadi qalbul hamzah ya'an kan? Itu natijah yang mana sebelum mencapai tahap yang ke-6 tersebut, fasa yang ke-6 itu ada 5 fasa lagi yang kamu kena tahu. Daripada kamu kena hafal atau kena ingat step tersebut. Apa step pertama? Khata'i'u. Kemudian khata'i'u. Kemudian khata'i'u.
Khoto'ayu. Khoto'a menurut khoto'ya. Okey. Apa khutuah? Kam khutuat? Kam khutuah? Sittah. Okey. Ada soalan tak? Ada tak step yang tidak dipahami? Ada soalan? Ini semua dah ada kitab, sebab tu saya terangkan. Ada soalan? Tak. Ustaz. Dengar tak? Ustaz. Nah. Fadli. Ustaz boleh terangkan tak marhalah kedua? Tu kelabu ya waqi'. Macam mana? Yang nombor 2, al-marhalah al-ula, al-marhalah tsaniyah. Marhalah saniyah. Okey. Tuklabul ya al-waqi'ah ba'da al-alif hamzah. Okey, dan step pertama khata yi'u kan? Betul tak? Khata yi'u. Khata yi'u. Itu pertama. Lepas tu lepas pertama je kata, sila tukarkan ya yang terletak selepas alif. Mana ya terletak yang tak selepas alif ya ni kan? Okey. Tukar je menjadi hamzah. So jadi apa? Khata i u. Itu yang nombor 2, khata i u. Faham? Okey, faham ke tidak? Step nombor 2 tu. Yang bertanya tadi, faham ke tidak? Kejap. Okey, faham. Faham ke tidak? Faham. Okey. Faham? Mudah je, tak susah pun. Mana je just dia tunjukkan apakah dia punya fasa-fasa yang dilalui oleh perkataan khati'ah sebelum dia bertukar menjadi plural. Maknanya kamu sebagai seorang pelajar sorof dalam bidang bahasa, you kena tahu dia punya macam seorang doktor kan. Kamu pelajar upaya untuk menerangkan fasa yang dilalui oleh seorang manusia ketika mana manusia itu berada pada alam rahim. So begitu juga kamu sebagai pelajar sorof. Yang membezakan kamu dengan pelajar FSU, dengan Quran Sunnah, kamu ada keupayaan untuk menjelaskan apakah fasa-fasa yang dilalui dalam satu perkataan dia sebelum perkataan itu menjadi jamak. Contohnya. Faham tak? Itulah sebagaimana dalam mana-mana disiplin ilmu, dia ada pendetailannya. Yang mana orang dalam bidang saja yang mungkin dia lebih tahu ataupun tahulah. Contoh macam ni kan? Contohnya bila kamu tanya oleh kawan kamu yang berada pada dalam bidang syariah contohnya. Atau ya kan alam semua orang tahu, orang dalam bidang syariah tahu, dalam bidang Quran Sunnah tahu, dalam bidang akidah tahu. Khotoya ni memang kesalahan-kesalahan lah. Tapi kamu tahu tak sebelum khotoya tu kan perkataan mufradnya khati'ah. Macam mana khati'ah tu menjadi khotoya? Apakah fasa-fasa yang dilalui oleh perkataan khati'ah itu, mufrad dia, sebelum menjadi khotoya? Itu adalah kamu punya kerja kamu. Dia punya core business kamu. Orang dia syariah tak perlu ambil tahu ataupun dia tak ambil tahu pun. Yang penting ada khotoya itu jamak taksir. Yang kamu khotoya ni settle, itu orang awam. Layman. Kita orang dalam bidang tak boleh cakap itu.
Kan? Apa fasa ataupun khutuwat ataupun peringkat-peringkat yang dilalui oleh perkataan khati'ah sebelum dia jadi khati'ah. Dalam konteks ini, dalam ni berlakunya qalbul hamzah wawan. Itu step terakhir. Kan nombor 6 kan? Betul tak? Ya, qalbul hamzah ya'an tu step terakhir kan? Tak jawab betul. Betul tak? Betul, Ustaz. So ada 5 lagi step yang kamu kena tahu. Maknanya tajuk ni merujuk kepada step yang terakhir. Maknanya kalau kamu tak faham yang ni, kamu tak faham cerita langsung padahal. Okay, that's why saya kena terangkan. Nanti kena terangkan kalau kamu tak faham. So kesannya hadal misal ala madza? Qalbul waw hamzah, qalbul hamzah ya'an, qalbul hamzah ya'an, dan yang mana lamul kalimah mufrad itu hamzah. Perkataan hamzah. Lamul kalimah hamzah. So sekarang ni kita tengok contoh yang kedua yang merupakan lamul kalimah adalah waw. Tu kena faham dia punya cerita dia kan. Hamzah dah settle. Kita tengok waw pula ataupun ya. Lepas ni kan. Okey. So sekarang ni lamul kalimah al-mufrad ya asliyah. Wa hadha aidan mawjud fil kitab al-muqarrar. Sama ada kamu faham ke tak faham, sedar faham ke faham dalam keadaan sedar atau tidak, itu nombor 2 lah. Penting al-muhim hadil maklumat mazkurah fil kitab al-muqarrar. Maklumat ini disebut dalam buku teks kamu. Sebab bila dalam buku teks kamu kena wajib kamu kena fahamkan. Kamu kena faham dan cerna dengan sebaik mana yang mungkin lah. Okey, so sekarang contoh yang kedua pula kita tengok pada lamul kalimah merupakan yang ataupun merupakan ya, huruf ya. Contoh perkataan qadiyah. Qadiyah, aina fa'ul kalimah? Kalimah qadiyah, aina fa'ul kalimah? Qaf. Al-qaf. Aina ainul kalimah? Ta. Do. Aina lamul kalimah? Ya. Aina lamul kalimah? Ya. Ya. Al-ya. Aina ya ula atau tsaniyah? Ya. Saniyah. كذا. الياء الثانية متحركة. إذا لام الكلمة هي الياء. وهذه الياء أصلية. Bukan ya yang munqalabah. Tapi pada asal memang ya. Kemudian diidghamkan dia menjadi qadiyah. Sudah ada syaddah. Okey. So, qadiyah ma jama'uha qadaya. Isu-isu. Kan? Qadiyah isu. Qadaya isu-isu. So, waznuha sarfi fa'ailu. Cuma persoalannya, bagaimana ataupun apakah fasa-fasa yang dilalui oleh perkataan qadiyah sebelum menjadi qadaya. Okey, cuma kita tadi qalbul hamzah wawan ataupun ya'an kan. Okey, al-khutwah al-ula. Tujma' qadiyah ala qadayyu. 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 Al-ya' kan. Wal ya'an fi ima atau fi ihda umma ya fa'ilah. Okey, wal ukhra lamul kalimah. So rasa ada 2 ya. Ya, yang salah satu ya tersebut merupakan ya fa'ilah ala wazn fa'ilah, mana ya zaidah lah. Sebagaimana kita sebut tadi dalam perkataan khati'ah, ya itu merupakan ya zaidah, hamzah itu hamzah asliyah yang merupakan lamul kalimah. Kat sini ya pertama merupakan ya fa'ilah ala wazn fa'ilah, itu ya zaidah, dan ya yang kedua merupakan ya asliyah yang merupakan lamul kalimah. Jelas begitu. So dijamakkan qadayyu pada asalnya, qadayyu. Okey, maksudnya bila pada asal itu dizahirkan ke semua huruf-huruf yang asal. Di situlah ulama menganalisisnya. That's why penting ke tidak kita ada keupayaan untuk menentukan apakah asal kalimah. Penting ke tak penting? Penting, Ustaz.
Penting sebab itu kamu punya kunci pertama untuk membedah perkataan. Kalau kunci pertama kamu tak dapat, tak pegang, jangan harap kamu boleh bedah perkataan. Macam orang doktor lah kan. Kalau kunci pertama kamu tengok darah pun boleh pengsan. So jangan harap kamu nak pegang objek ataupun peralatan untuk membedah orang lah. Begitu juga dalam konteks ni. Kalau kunci pertama iaitu kamu tak dapat kenal pasti apa root word dia, jangan harap kamu nak faham sorof. Itu je point dia. Okey, supaya kamu faham dalam satu semester ni, kunci sorof mesti kena tahu aslul kalimah. Macam nak tahu? Buka mu'jam. Okey, kalau tak tahu. Dan kalau lama-lama bila you tengok mu'jam hari-hari kan, ataupun tengok secara kerap, sudah pasti kamu punya knowledge itu akan bertambah. Okey? Sampai ke satu tahap, dah tak perlu dah tengok mu'jam. Maknanya, bukan tak perlu. Maknanya, nisbah keperluan untuk tengok tu semakin berkurangan lah. Sebab kita dah biasa. Dah tahu dah. Okey? So, kat sini tengok. Ulama bedah selepas dah tahu dia punya aslul kalimah. Dia dah tahu dah di mana asal kalimah, mana asal, mana zaid, ya pertama, ya zaid contohnya, dan ya kedua merupakan aslul kalimah. Dan merupakan lamul kalimah. Okay, so bila dapat tahu, baru dia boleh tahu dia punya sirah asalnya qadaiyu. Qadaiyu. Tak jadi lagi sebab yang jadinya tu kalimat bentuk sedemikian. Yang jadinya qadaya. Sekarang ni baru qadaiyu. So ulama fikir apa proses yang berlaku selepas tu So proses yang berlaku selepasnya adalah dia kata tuqlabul ya al-ula hamzatan. Mana ya pertama? Ya pertama tadi mewakili ya lamul kalimah ke ya fa'ilah? Ya fa'ilah. So qada'iyu. Maknanya pada peringkat fasa yang kedua, perkataan itu ditransform menjadi qada'iyu. Kena ingat, transformasi. Dan ditransform daripada satu fasa ke fasa. Kalau orang tu daripada alam rahim, kemudian baby, daripada baby menjadi dewasa, dia tua, jadi masuk kubur contohnya. Kan? Itu fasa-fasa yang dilalui oleh manusia. Bagaimana fasa-fasa yang dilalui oleh perkataan? Itu pun kena dikaji. Ialah itulah kita punya concern dalam bahasa. Takkan orang ekonomi duk tengok benda ni. Faham tak? Kalau kita sendiri tengok benda ni tak faham baik tak jadi pelajar bahasa. Okey? Qada'iyu. Itu fasa kedua. Fasa ketiga apa? Tuqlabu kasratul hamzati fathatan. Kalau kamu pilih kan, tengok yang dengan yang sebelum ni, step dia sama tak? Fasa yang dulu sama tak? Tengok tuqlabul ya al-ula hamzah. Yang kedua apa? Tuqlab al-ya hamzah. Betul tak? Nombor 3, qalbul hamzah ya'an. Kat sini qalbul kasrah fathatan. Okey, kat sini tengok nombor 3 tadi dia pergi kepada step yang keempat. Qalbul kasrah fathah. Qalbul kasrah fathah. Okey. So qada'ayu. Qada'ayu asalnya berapa? Qada'iyu. So berat kan, saqil, perpindahan daripada hamzah tu huruf hamzah itu sendiri cirinya adalah berat. Satu. Yang keduanya perpindahan daripada kasrah menjadi dhammah pun berat juga. So untuk keluar daripada bebanan tersebut, okey, maka baris kasrah yang berada pada hamzah itu ditukar menjadi fathah, dan kamu semua dah tahu sebagaimana saya bagi tahu hamzah fathah merupakan baris yang paling ringan berbanding dhammah dan juga kasrah. That's why fathah itu dipilih. So menjadi qada'ayu. Itu fasa ketiga. Belum jadi lagi sebab yang jadinya qadaya tu. Qada'ayu. Okey, qada'ayu. Kemudian apa yang berlaku lagi? Okey, tengok nombor 4. Tuqlabul ya allati fi akhir sighatul jama'. Ditukarkan ya yang berada kat ujung kalimah tu kan. Okey, alifan. So bila ditukar alif menjadi apa? Qada'a. Okey, qada'a. So daripada qada'iyu, kemudian qada'iyu, kemudian qada'ayu, kemudian qada'a. So kamu dah boleh agak dah yang terakhir jadi hamzah tu jadi apa? Ditransform menjadi
hamzah tersebut ditransform jadi Ya. ya. Baru cerita tajuk tu step yang akhir tu memang tak boleh faham lah kalau kita baca tajuk ni. Memang tak boleh faham sebab itu adalah ending dia. Ada tak kamu tengok cerita? Cerita tu based on ending. Dia punya tajuk dia. Ada tak cerita yang based on ending? Ada tak? Ada. Cerita Melayu ke? Ada. Ada. Biasa cerita tu based on tajuk tu dia buat based on apa? Based on ending, Ustaz. Ada tak? Ending dia happy tapi tajuk tu sedih. Ada. Kamu selalu ada. Ada, Ustaz. Kan ending dia happy kan. Itu kalau apa ni pasal cinta apa dia dapat kahwin contoh bersama contoh. Tapi tajuk tu sedih. Kan? Tak tahu wallahu alam lah kan. Ada tak tajuk tu based on ending dia. So sekarang ni contoh kat sini lah, contoh soraf ni dalam topik ni. Tajuk tu based on ending. Jadinya boleh tak kamu faham hanya terus lompat kepada ending. Jadi memang tak boleh faham langsung kan. Kalau Ustaz sendiri Ustaz tak faham. Macam mana qalbul hamzah ya ni kalau dalam tajuk ni. Dalam contohnya qadha ya kan. Bila masa hamzah tu tukar menjadi hamzah menjadi ya. Rupanya sebelum fasa tu jadi ada 4 fasa lagi kita kena lalui, kena tahu. Tu jalan ceritanya kan. Jalan ceritanya ada 4 lagi fasa. Dia punya plot dia tu. Kalau cerita dia ada 4 plot yang kamu kena lalui sebelum kamu dapat tahu ending dia adalah qalbul hamzah ya'an menjadi qadha ya. So maknanya asalnya apa? Qadha yu, kemudian qadha iyu, kemudian qadha ayu, kemudian qadha a, baru jadi qadha ya. Ada 5 peringkat. 5 peringkat ataupun 5 fasa yang perlu dilalui oleh perkataan qadhiyah sebelum dia transform dalam bentuk plural dia. Okey, so ni ada contoh yang mana lamul kalimah adalah ya. Sekarang kita tengok contoh proses yang sama tetapi contohnya yang diberikan adalah lamul kalimahnya adalah waw. Tadi kita tengok lamul kalimah adalah hamzah. So sekarang ni ya dan yang terakhir adalah waw. Tengok perkataan hirawah. Okey, hirawah tujma' hadhil kalimah ala wazan harawa. So jamak taksir juga. Ala wazan fa'idu. Fa'idu. So waw kat situ wawul kalimah. Waw tu kat situ adalah waw lamul kalimah. Sorry. Lamul kalimah. Tujma' irawah ala harawi. Afan. Haraiwu. Haraiwu. Sama tadi. Lamul kalimah kat ujung. Qadhayiyu. Yang ni pun sama. Khatayi'u. Hamzahnya kat belakang sebab lamul kalimah. Kat sini pun duduk belakang. Sama tak step ni? Plot dia sama tak? Fasa dia. Sama. Okey, wazan dia sama tak? Fa'idu. Tiga sama. Contoh, dah tu apa? Kenapa Ustaz bagi 3? Dah. Dia punya cerita je kan dia kata lamul kalimah hamzah, lamul kalimah waw, lamul kalimah ya. That's why Ustaz bagi contoh step 1 tu bagi satu contoh. Sekejap. Banyak pula gangguan. Okey. Sorry banyak gangguan. Tapi bukan gangguan jin. Okey. Wow. So tadi step pertama sama. Step kedua sama tak? Tengok. Qalbul waw ya'an liwuku'i mutatarifatan ba'da kasrah. Hara'iyu. Sama ke tak sama?
qalbul waw ya'an kan, qalbul waw huna qalbul waw ya'an liwuqu'iha mutatarrifatan ba'da kasrah. Mana qalbul waw ya'an? Okey, yang ujung tu kan. Qalbul waw ya'an, okey. Liwuqu'iha mutatarrifatan ba'da kasratin fatusbih hara'iyu. Hara'iyu. Thumma qalbu kasratil hamzah, okey, fathatan fasara hara'ayu. So, sebab yang sama, dia sakin menjadi hara'ayu. Kemudian hara'ayu step yang sama. Nombor 5 baru jadi haraya. Sama kan? Plot dia punya proses dia sama. Proses dia adalah sama. Tidak jauh beza. Jadi sekadar contoh. Okey, ada soalan tak berkaitan dengan qalbul hamzah, wawan ataupun ya'an? Sebelum tu, apa yang saya terangkan tersebut tadi sebelum tadi adalah dia i'lal ke ibdal ke idgham? I'lal. 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 Kenapa i'lal? I'lal, okey, i'lal. Apa maksud i'lal? Taghyirun yatra ala hurufil illah wa kadzalika at-taghyir allazi waqa'a 'ala al-hamzah. So sekarang ni perubahan yang berlaku ni adalah perubahan pada hamzah. Ceritanya perubahan yang berlaku pada hamzah. So ulama membawa masuk setiap perubahan. Maknanya ulama mengkategorikan juga sekiranya perubahan itu berlaku pada huruf hamzah, ianya berada di bawah taklukan ataupun di bawah jenama i'lal. Di bawah i'lal. Jelas? Supaya kamu tak keliru. Bukan i'lal tu. I'lal, perkataan i'lal kan maknanya merujuk kepada huruf illah. Cuma ulama membawa sekali hamzah itu di bawah kategori i'lal. Okey, ada soalan lain tak? Ada soalan? Yang kita bincangkan tadi baru habis al-hala al-ula. Ya. Betul. Thank you دكتور. Thank you. دكتور نزوان كيف حالك؟ تفضل. هي محاضرة صرفية تفضل. طلاب بكالوريوس. إذا أنا من هنا أنا ظننتك تجلس مع الطلاب. أنا سمعت صوتك منذ قليل. كيف حالك؟ تفضل أكمل وأنا أستمع أستفيد إن شاء الله. أغلق الباب أو لا؟ لا بس. أوكي، ننتقل إلى النقطة الثانية. قلب الهمزة واوا أو ياء. انتهينا من الحالة الأولى متى يمكن أن يكون قلب الهمزة واوا أو ياء. الآن ننظر إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية اجتماع همزتين في كلمة واحدة. اجتماع همزتين في كلمة واحدة. إن كانت الهمزة الأولى متحركة بفتحة أو كسرة أو ضمة والهمزة الثانية ساكنة. أوكي، في هذه الحالة يمكن أن تقلب الهمزة الثانية حرف علة يجانس حركة ما قبله. كما تعلمون جميعا أن الألف تناسب بعد الفتح والياء بعد الكسر والواو بعد الضم. ما المثال على ذلك؟ كلمة هنا المثال من الفعل. من الفعل أولا مثل كلمة آمن على وزن أفعل. ماذا يشبه؟ آمن أو أمن على وزن أفعل آمن. أصله أأمن كان على وزن أفعل كان. تقلب الهمزة الثانية، والهمزة الثانية هذه هي فاء الكلمة، تمثل فاء الكلمة. تقلب أو قلبت الهمزة الثانية ألفا لأن الأولى مفتوحة، فيصبح آمن. من الكلمة آمن. ما مصدره؟ آمن إيمان. أصله إيمان. إيمان. إذن قلبت الهمزة الثانية ياء. أوكي، هذه الحالة الأولى في اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. الحالة الثانية أيضا إن كان الهمزة الأولى ساكنة والثانية متحركة.
أوكي، انظر إلى إن كانت هذه العبارة، إن كان الهمزة الأولى ساكنة والثانية متحركة، بمعنى هذه الهمزة لا يمكن أن تكون فاعل كلمة، لأن الكلمة العربية لا يمكن أن تبدأ بساكن. إذن من المفترض هذه الهمزة الأولى عين الكلمة، عين الكلمة ساكنة، يمكن أن تأتي الهمزة الأولى ساكنة بمعنى عين الكلمة. في هذه الحالة وجب أو يجب إدغام الأولى، يجب إدغام الهمزة الأولى الساكنة هذه في الهمزة الثانية المتحركة. المثال على ذلك من كلمة سأل. سأل إذا أردنا أن نصوغ منه صيغة المبالغة على وزن فعال، ماذا يشبه على وزن فعال؟ سأل. سأل. انظر في الكتابة كيف نكتب سأل. اوكي، sama ada sin, اوكي، همزة، اوكي، فوقها شدة ثم بعدها ألف ولم، أو sin همزة فوقها علامة الشدة ثم لم، يعني بعلامة المد. اوكي، صورتان على وزن فعال من كلمة سأل. اوكي، ada soalan tak؟ هل لديكم أي استفسار أو سؤال بالنسبة للحالة الثانية؟ متى يمكن أن تقلب الهمزة واوا؟ هنا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة. إن لم يكن ثمة أي سؤال ننتقل إلى القضية أخرى، قلب الألف ياء. قلب الألف ياء. أوكي، قلب الألف ياء يمكن أن نجده في موضعين. الموضع الأول أن تقع الألف بعد كسرة، أن تقع الألف بعد كسرة. لذلك قلبت هذه الألف ياء. كما تعلمون أن الكسرة ما الحرف العلة التي تناسبها؟ الياء. أوكي، متى يمكن أن نجد هذا التحول أو هذا التغيير؟ فإذا أردت أن تجمع مثلا كلمة مصباح، مصباح أو مفتاح أو منشار، هذه الكلمات أو هذه المفردات تجمع على وزن جمع تكسير. مصباح يجمع على مصابيح. مصابيح، إذن الياء أصلها هنا الألف، مصابيح. لذلك الألف هنا قلبت ياء لتناسب الكسرة قبلها الباء هنا، مصابيح. والياء، انظر في التحليل، والياء في صيغة الجمع أصلها ألف، والذي أوجب قلب تلك الألف ياء سبقوها بالكسرة، لأن الباء في مصابيح والتاء في مفاتيح والشين في مناشير كلها مكسورة، وتقلب الألف ياء هنا التصغير. أوكي، المثال أو في الحالة الثانية في التصغير. الأول في الجمع، الحالة الثانية في التصغير. وتقلب الألف كذلك ياء حين التصغير، تقول مصباح. أوكي، إذا أردنا أن نصغر هذا الاسم مصباح مصيبيح، مصيبيح. مفتاح مفيتيح. منشار منيشير. أوكي، الموضع الثاني قلب الألف ياء، تقلب الألف ياء إذا وقعت بعدها ياء التصغير. أوكي، إذا وقعت بعد هذه الألف ياء التصغير، مثل كلمة غلام، غلام. أوكي، غلام. إذا أردنا أن نصغره على وزن فعيل. أوكي، غليم. غليم. إذا يقتضي هذا الوضع قلب هذه الألف ياء. سحاب سحيب. كتاب كتيب. وقد قلبت الألف ياء لأن ما بعد ياء التصغير لا يكون إلا متحركا، والألف لا تقبل حركة، وما قبل الألف لا يكون إلا محركا، وياء التصغير وهي التي قبل الألف لا تكون إلا ساكنة. لذلك قلبت الألف بعد ياء التصغير ياء لمناسبتها لما قبلها، وأدغمتا معا. إذن في هذه الحالة كما تلاحظون نوع التغير الذي يقع على بنية هذه الكلمة ماذا؟ الإعلال بالقلب، قلب الألف ياء ثم الإدغام في التصغير يعني. أوكي،
الآن أفتح مجال لسؤال أو استفسار إن كان لديكم أي الشيء لتطرحه على هذه المنصة. تفضلوا قبل أن ننهي المحاضرة اليوم. Ada soalan tak? Berkaitan dengan qalbul alif ya'an tu ada dua keadaan, keadaan pertama dan juga keadaan kedua tadi. Okay, dalam keadaan tasghir dan juga jamak. Okay, jelas? Ada soalan? Okay, illam yakun samata ay su'al aw istifsar بإمكانكم أن تكملوا إجاباتكم عن الأسئلة المطروحة على فورمز مايكروسوفت فورم tersebut. Okay, بعد هذه المحاضرة مباشرة أعطيكم فرصة الإجابة عن هذه الأسئلة حتى الساعة 1. Okay, Zuhra. Tak ada soalan, Nur? Okay, semua?